in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Jesus loves me, this I know. For the good book tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he who died. Heaven's gate to open wide. He will
샬롬 멜번 제자교회 유년부 꼬마 제자 친구들 모두 반가워요. 와, 오늘은 벌써 10월의 첫 번째 주일이에요. 시간이 빨리 갔죠? 키도 많이 자랐나요? 예수님의 말씀을 보니까 예수님께서는 키가 자라듯이 마음도 믿음도 쑥쑥쑥 사랑받는 어린이로 자라났다라는 말씀이 있어요. 여러분, 몸만 자라는 것이 아니라 믿음도 마음도 사랑받는, 하나님께 칭찬받는 어린이로 쑥쑥 자랐으면 좋겠어요. 시간은 벌써 지나서 10월이 됐는데 여러분의 믿음도 쑥쑥 자랐나요? 오늘도 예배드리면서 하나님의 말씀, 기도, 찬양하면서 우리의 믿음도 하나님께 사랑받고 칭찬받는 어린이로 자라나는 시간이 되었으면 좋겠어요. 모두 일어나셔서 지금 이곳에 예배 찬양 드리시면서 10월 4일 유년부 온라인 예배 하나님께 드리시겠습니다. 지금 이곳에 하나님 오셔서 우리가 드리는 예배를 받으소서. 참 기쁨과 참 평안이 우리에게 있사오니 영광의 왕이신 하나님께 감사해요. 지금 이곳에 하나님 오셔서 우리가 드리는 예배를 받으소서. 참 기쁨과 참 평안이 우리에게 있사오니 영광의 왕이신 하나님께 감사해요. 참 기쁨과 참 평안이 우리에게 있사오니 영광의 왕이신 하나님께 감사해요. 이 시간 우리의 믿음을 하나님께 고백하면서 표현하면서 말씀드리면서 2020년 구호를 하는 시간이에요. 똑같은 구호이지만 간사님이 계속 반복해서 매주 하는 것은 중요한 믿음의 고백이기 때문이에요. 여러분은 누구예요? 우리의 정체성, 아이덴티티. 나는 하나님의 사람입니다. 우리 교회는, 우리 가족은, 우리 친구들, 우리 모두는 누구예요? 하나님의 사람입니다. 우리 큰 소리로 구호하면서 우리의 믿음을 고백하겠습니다. 구호 준비! 시작! 나는, 우리는 하나님의 작품. 한 번 더 시작! 나는, 우리는 하나님의 작품. 멜번 제자교회 유년부 어린이 여러분, 우리가 비록 1년 전에는 상상할 수도 없는 변화들을 겪고 있지만 앞에 예수님이 가시고 우리가 그 예수님을 따라간다면 절대 두려울 것도 무서울 것도 없습니다. 오늘 모두 일어나셔서 함께 찬양할 텐데요.
Take My Hand 그리고 Absolutely Nothing 함께 찬양하시겠습니다. 그럼 시작합니다. Take my hand, lead me on down this road, driving on. Take my heart, I am yours, blessed Jesus, lead me on. Take my hand, lead me on down this road, driving on. Take my heart, I am yours, blessed Jesus, lead me on. Keep on following you. 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 Take my hand, lead me on down this road, driving on. Take my heart, I am yours, blessed Jesus, lead me on. Keep on following you. 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 Keep on following. Keep on following you. Take my hand, lead me on down this road, driving on. Take my heart, I am yours, blessed Jesus, lead me on. Blessed Jesus, lead me on and on and on. Blessed Jesus, lead me on. Nothing, nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing, What can take your love away? nothing, nothing, absolutely nothing, What can make us separate? nothing, nothing, absolutely nothing. Death or in life, what's deep or what's high? There's one thing that stays the same. No power or king can do anything to take your love away. Nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing, What can take your love away? nothing, nothing, absolutely nothing, What can make us separate? nothing, nothing, absolutely nothing. Death or in life, what's deep or what's high? There's one thing that stays the same. No power or king can do anything to take your love away. Nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. 이 시간 하나님께 우리의 마음을, 우리의 사랑하는 마음을 선물로 하나님께 드리는 시간이에요.
우리의 예물을 하나님께 드릴 순 없지만 큰 소리로 찬양하면서 하나님 사랑합니다. 우리의 마음을 드려요, 꿈을 드려요, 생각을 드려요. 함께 찬양하시겠습니다. 내게 있는 모든 것 주님께 드려요. 내 마음과 정성 주님께 드려요. 나를 사랑하신 주님 은혜 기억하면서 나의 모든 것을 주께 드려요. 내게 있는 모든 것 주님께 드려요. 내 마음과 정성 주님께 드려요. 나를 사랑하신 주님 은혜 기억하면서 나의 모든 것을 주께 드려요. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 다시 함께 모여서 찬양하고 예배 드릴 수 있는 시간을 주셔서 감사합니다. 하나님, 우리의 유년부 친구들 위해서 기도합니다. 이런 힘든 상황에서 많은 것들 못하지만 그래도 하느님의 말씀을 더 가까이 하게 해주세요. 하느님, 우리 유년부 친구들과 부모님들과 성교님들의 건강도 지켜주시고 하느님의 말씀을 더 가까이 할 수 있도록 도와주세요. 오늘 말씀 전하실 유선일 간사님을 위해서 기도합니다. 간사님이 전해주시는 말씀이 저희 유년부 친구들에게 유년부 친구들이 잘 알아들 수 있도록 지혜를 주세요. 다음 주 예배까지 하나님이 늘 지켜주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님의 말씀을 함께 큰 소리로 따라 읽겠습니다. 지난주에 읽었던 말씀과 똑같은 말씀인데요. 하나님께서 모세에게 10번의 재앙을 말씀하실 때 똑같이 반복하시고 계속 하셨던 말씀이에요. 우리 큰 소리로 제가 먼저 읽을 테니까 따라서 읽어주세요. 자, 준비되셨죠? 함께 말씀 읽겠습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 바로에게 가서 그에게 이르기를 여호와의 말씀에 내 백성을 보내라. 그들이 나를 섬길 것이니라. 출애굽기 8장 1절 말씀. 하나, 둘, 셋. 아멘. 우리 함께 읽은 출애굽기 말씀 바탕으로 우리 7장 후반부에서 11장까지 10가지의 모세의 재앙에 대한 하나님의 말씀을 가지고 지난주에 이어서 Eyes of Faith 두 번째 시간으로 하나님의 말씀 묵상하시겠습니다. 친구들, The New Normal이라는 이야기 들어보았나요? 눈에 보이지 않는, 절대 우리 눈에 볼 수 없는 작은 코로나 바이러스로 인해서 우리의 일상이, 우리의 생활이 새롭게 바뀌었다라는 이야기예요.
눈에 보이지 않지만 이 작은 바이러스가 우리의 몸을 아프게 하고 힘들게 하고 또 죽게도 할 수 있기 때문에 우리의 생활을 바꾸어서 손도 깨끗이 씻고 기침도 가려서 하고 소셜 디스턴스, 거리를 두고 생활하고 뭐 이런 것들을 우리가 생활하고 있어요. 여러분 하나님을 볼 수 있나요? 우리는 하나님을 볼 수 없어요. 10가지 재앙 하나님께서 말씀하실 때 모든 사람들 하나님을 볼 수 없었어요. 하지만 그 보이지 않는 하나님, 그 하나님의 말씀을 믿고 the eyes of faith, 믿음의 눈으로 하나님의 말씀에 순종하는 사람들, 모세 타입, 그리고 보이지 않는 하나님이시지만 절대 하나님을 믿지 않았던 바로 타입, 그 두 가지의 사람들을 우리가 말씀 속에서 계속 묵상하고 있어요. 여러분 하나님을 믿나요? 여러분에게 믿음의 눈이 eyes of faith 있나요? 지난주 두 가지 크게 따라 읽으면서 오늘의 말씀 이어서 할 거예요. 첫 번째, the God, 하나님 only God, 하나님 참 하나님이 계십니다 라는 것을 10가지 재앙을 통해 우리는 깨달을 수 있었어요. 두 번째, the way, 하나님은 우리의 길이 되어 주십니다. 여러분 10월의 캠페인이 무엇인가요? I will not be shaken. 나는 절대로 패닉하지 않아, 흔들리지 않아. 왜 그런가요? 바로 the way, 하나님이 우리를 통해 계획, the plan이 있고 the way가 있기 때문이야. 하나님의 백성들 하나님께서 가르쳐 주시는 길이 있어. 오늘 말씀해 보니까 왜냐하면 I have set the Lord always before me. 내 앞에서 내 이전에 늘 하나님께서 인도해 주시고 계획해 주셔. 난 계획되어 있어. 여러분 이것을 믿나요? 자, 오늘 여전히 우리도 10가지 재앙 하나님의 말씀 앞에 서 있어요. 오늘도 eyes of faith, 믿음의 눈으로 바로 타입이 아니라 모세와 같이 하나님의 백성들과 같이 하나님의 말씀으로 우리가 들려지는 은혜가 되는 시간이 되길 원합니다. 우리 함께 크게 읽겠습니다. As God commands. As God commands. 하나님이 명령하신 대로, 하나님이 말씀하신 대로 이렇게 이야기할 수 있을 거예요. 여러분 10가지 재앙 7장 후반절에서 11장까지의 말씀을 보면 계속해서 많이 반복되는 말씀이 뭐냐면 the word, the Lord said to Moses, 하나님께서 말씀하시는 것, as God commands, 하나님의 명령하신 대로, 하나님의 말씀대로 이것이 계속 반복되어요. 모세가 다시 갈 때마다, 바로 앞에 갈 때마다 the Lord said to Moses, 두 번째도 the Lord said to Moses, go to Pharaoh, go to Pharaoh, 계속 하나님이 말씀하세요. 뭐예요? 하나님은 어떤 분이세요? 하나님은 말씀하시는 분이시다. 여러분 그것을 믿나요? 눈에 보이지 않지만 eyes of faith, 믿음의 눈으로 하나님은 말씀하시는 분이다 라는 것을 오늘 마음속에 깊이 새기는 유년부 친구들 되길 원해요. 앞에 화면을 보세요. 무엇이 보이나요? 무엇이 보이나요? 아무것도 보이지 않아요. 간사님, 이 코로나 상황을 보세요. 간사님, 우리 집을 보세요. 간사님, 제가 커서 무엇이 될까요? 간사님, 또 어려움을 만났어요. 깜깜해요. 답답해요. 두려워요. 무서워요. 이럴 때 우리는 어떻게 해야 하나요? 하나님께서 말씀하시는 분이신가요? 이럴 때 우리에게 바로 빛이 필요하겠죠. 램프, 라이트가 필요하겠죠. 성경 말씀에 보니까 이런 멋진 말씀이 있어요. 시편 기자가 이렇게 멋지게 노래하는 거예요. 이런 말씀이 있네요. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. 여러분 무엇인가요? Your word는 당연히 하나님의 말씀이겠죠. 하나님 당신의 말씀이 내 발에 등불, 빛이 되어주시고요. 내 길에 빛이 되어주세요. 이런 말씀이에요. 여러분 이 말씀을 믿나요? 여러분 이 말씀을 평생 꼭 기억하는 유년부 친구들이 되기를 부탁드릴게요. 이 말씀을 암송하고 잘 기억하고 마음판에 새기세요. 왜냐하면 우리가 길을 걸어가다가 보면 반드시
문제를 만나기 때문이에요. 어려움을 만나요. 코로나 같은 눈에 보이지 않는 하나님은 어디 계셔? 하나님은 안 계셔. 보이지 않는 것 같은 느낌을 받아요. 그런데 10월의 캠페인이 뭐라고요? I will not be shaken because I have set the Lord always before me. 내 이전에 하나님께서 모든 것을 계획해 주셨어. 그리고 모세의 10가지 재앙을 통해 보니까 하나님은 always 하나님께서 말씀하시는 분이야. 우리에게 말씀은 빛이 되고 램프가 되어주셔. 여러분 10가지 재앙을 통해 3가지 요절만 찾아보았는데요. 이것보다 더 많은데 3가지. 첫 번째, 모세가 바로 앞에 갔을 때 8장 27절 말씀인데 이렇게 기록되어 있어요. As he commands us. 바로가 물어봐요. 너 그래서 어떻게 할 건데? 네 백성들, 이스라엘 백성들 다 자유롭게 자유를 주면 어떻게 할 건데? 모세가 대답해요. 하나님께서 내게 명령하시길 그들을 잘 인도해서 하나님께서 명령하시길 그들을 데리고 나와서 자유를 주라. 그리고 하나님을 잘 섬기고 the promised land 하나님께서 약속한 땅으로 인도하라. 이런 말씀을 이런 대답을 모세가 하는 거예요. As he commands 하나님께서 명령하신 대로. 또 이제 9장 말씀해 보면 그 중에 우박에 대한 재앙 부분만 그 딴 재앙도 계속 하나님 말씀하셔. 말씀. 이런 말씀이 있네요. 두 번째. Who feared the word of the Lord. 하나님의 말씀을 경외하는 자들, 하나님의 말씀을 따르는 이스라엘 백성들은 하나님께서 구분하셔서 우박을 맞지 않고 다치지 않고 죽지 않고 그들의 가축과 소, 양 이런 것들을 보호해 주셨다. 그리고 이어서 9장 21절에 But those who ignored the word of the Lord. 하나님의 말씀을 이그노하는 사람들, 바로 그들은 그들의 소, 양, 사람들은 다치고 죽고 벌을 받게 되었다. 하나님의 말씀. 하나님 어떤 분이시다? 말씀하시는 분이다. 여러분 어떻게 하시겠습니까? 하나님의 말씀을 따르시겠습니까? 하나님의 말씀을 이그노하겠습니까? 하나님의 말씀을 fear the Lord of the Lord. word of the Lord. 하나님의 말씀을 경외하시는 어린이가 되겠습니까? 두 가지를 이어서 이야기하려고 해요. 여러분 잘 하나님의 말씀을 hearing, good listener, hearing을 잘하는 어린이가 되었으면 좋겠어요. 로마서 10장 말씀해 보니까 So faith comes from hearing. 믿음은 들음에서 나고 그리고 그 들음은 뭐예요? The word of Christ. 주님의 말씀을 잘 듣는으로 하나님의 믿음이 생긴다. 여러분 자꾸 들으려고 하고 하나님 말씀하시는 분이다. 말씀을 자꾸 가까이 하는 어린이 되었으면 좋겠습니다. 암송 하는 친구들이 있고 안 하는 친구 있죠. 예배 드릴 때 하나님 설교 말씀 집중하는 친구, 딴 생각하는 친구도 있을 거예요. 또 큐티하는 친구, 또 부모님과 말씀 이야기하는 친구. 간사님이 이런 말씀을 하셨어요. 엄마는 어떤 말씀을 좋아해요? 아빠는 어떤 말씀을 좋아하세요? 그리고 히어링, 리스너. 그런 친구들 되었으면 좋겠어요. 두 번째는요. The Holy Spirit. 1번은 hearing, 2번은 The Holy Spirit. 여러분 예수님께서 이제 제자들에게 하신 말씀인데요. 예수님께서 하늘로 올라가시고 혼자 있을, 예수님 없이 있을 제자들, 걱정하고 무서워할 제자들에게 이런 약속을 주셨어요. 걱정하지 마. 뭐라고 말씀하십니까? The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. 이미 내가 너에게 이야기한 모든 것들을 remind 해주고 teach, 기억나게 하고 가르쳐 줄 거야. 누가? The Holy Spirit, whom the Father will send in my name. 예수님의 이름으로 보내줄 성령님, 그분께서 도와주실 거야. 여러분 이 말씀도 꼭 기억하세요. Listening, hearing, 뭐예요? 또 with Holy Spirit. 그분께서 말씀을요 깨닫게 하시고 가르쳐 주신대요. 하나님은 어떤 분이십니까? 말씀하는 분이세요. 그 말씀을 듣기를 기뻐하고 성령님께 어려운 말씀을 잘 이해되도록 도와주세요. 기도하는 유년부 친구들이 되었으면 좋겠어요. 이것이 바로 우리 유년부가 있는 이유예요. 바로 하나님의 말씀. Sunday School. 왜 School이라고 할까요? 우리가 무엇을 열심히 배우나요? 우리가 무엇을 열심히 연구하나요? 우리가 무엇을 열심히 생각하나요? 친구들과 놀 거, 게임할 거, 먹을 거, 장난칠 거, 뭐 한글 학교도 있고 뭐 여러 가지 뭐 다른 것들이 아니라 The Word of the Lord.
하나님은 말씀하시는 분이다. 10가지 재앙, 하나님의 말씀, 그 말씀을 eyes of faith, 믿음의 눈으로 듣고 연구하고 생각하고 하나님의 말씀을 따르는 모세 타입, 하나님의 백성들의 타입, 아니면 바로 타입. 바로는요 10번, 한 번도 아니고요 2번도 3번도 4번도 5번 10번 동안에 모세가 하나님이 말씀하시길 as he commands, 하나님이 명령하시길 이렇게 하래. 모세가 이야기하잖아요. 바로 왕이여, 하나님이 명령하시길, 하나님이 말씀하시길 백성들 자유롭게 해주세요. 하나님의 말씀, 하나님의 말씀. 그런데요 10번 동안에도 하나님의 말씀을 믿지 않고 듣지 않고 하나님의 말씀에 순종하지 않았던 바로. 여러분 어떤 어린이가 되어야 하겠습니까? 우리 유년부는 무엇을 열심히 듣고 배우고 연구하는 유년부가 되어야 하겠습니까? 우리 유년부 모든 친구들 말씀을 사랑하고 가까이 하는 유년부 친구들이 되기를 축복합니다. 두 번째 읽겠습니다. God cares. 한 번 더. God cares. 하나님께서 보호하시고 인도해 주시는 분이세요. 여러분 믿으신가요? 10번의 재앙 중에 10번의 하나님의 기적 중에서 특별히 하나님께서 separate, 하나님의 백성들, his people, 그 다음에 바로 이집트 사람들과 구분하셔서 케어해 주셨던 말씀이 있었어요. 4번째 파리, 5번째 소양, 가축이 병이 들어서 이렇게 죽게 되는 재앙, 5번째 재앙, 그리고 우박, hail, fire and hail, 우박과 불이 내리는 재앙, 그리고 마지막에 death of the firstborn, 첫 번째 자녀가 죽게 되는 것. 이것은 특별히 구분해서 내가 하나님의 백성은 내가 케어해 주셨다, 이런 말씀이 구분돼서 기록이 되어 있어요. 자, so 무엇입니까? 하나님은 하나님의 자녀들을, 하나님의 백성들을 care, God cares, 하나님이 보호해 주시고 돌봐주신다. 여러분 믿으십니까? 그래서 간사님이 성경에 다른 이야기를 두 개만 생각해 봤어요. 이것보다 너무 많아. 첫 번째 그림 무슨 이야기죠? 노아 이야기. 세상에 비가 내려요. 비가 언제 그칠지 몰라요. 비가 너무너무 많이 와서 산 꼭대기까지 다 물이 찼대요. 세상에 물밖에 없어요. 보이는 것이 없어요. 그럼에도 불구하고 사람이 할 수 없는 일임에도 불구하고 하나님의 사람은 God cares. 두 번째 그림 무엇입니까? 예수님과 제자들. 비가 와요. 바람이 불어요. 갈릴리 바닷가를 건너가요. 갈릴리 큰 호수를 지나갈 때 무서워했어요. 제자들은 어떡하지? 걱정했어요. 나 죽나? 그런데 예수님께서 명령하시자 잠잠하라, 조용하라. 파도와 비가 모두 멈추고 God cares. Jesus cares. 누구를? Children of God, His disciples. 하나님의 사람들을 케어하여 주시는 분이시다. 그래서 우리에게 중요한 질문이 무엇입니까? 내 어려움이 무엇이지? 문제가 무엇이지? 그것이 아니라 눈을 들어 eyes of faith, 믿음의 눈으로 내가 누구이지? Who am I? identity, 우리의 정체성이 중요한 거예요. 그래서 앞에처럼 반복해서 또 하고 외치는 것이 무엇입니까? 당신은 누구십니까? 이거 아닙니까? 우리의 구호가 뭐예요? 나는. 그리고 우리 유년부는, 우리 교회는, 하나님의 백성들, 우리 크리스찬은 누구인가? 우리는 뭐라고? 하나님의 작품이다. The children of God, His disciples. So God cares. 하나님이 10가지 재앙 중에 우리를 보호하신다라는 것을 보여주고 계시는 거예요. 10가지 재앙은 바로 타입에게만 보여주는 것이 아니라 to 모세와 his people, 하나님의 백성들에게도 보여주시는 거예요. 그런데 간사님 너무 힘들잖아요. 너무너무 힘든 일을 만나면 어떻게 해요? 그래도 그 힘든 일이 우리를 죽거나 상하거나 우리가 기법하고 포기하지 않게 하는 일인 거예요. 왜냐하면 하나님의 말씀에 이런 말씀이 있어요. 영어 보면 작은 글씨지만 그 세 번째 줄에 보면 God is faithful. 하나님은 신실하신 분이다. 한글 성경에는 이렇게 얘기했어요. 오직 하나님은 미쁘시다. 완벽하시고 아름다운 분이시다. 이렇게 번역을 했는데 하나님은 거짓말을 하지 않으시고 faithful, 신실하신 분이시다. 이런 뜻이겠죠.
그래서 뭐예요? 하나님의 약속은 뭐라고? 우리가 어려움 만나는 그 힘든 일은 우리가 다 이겨낼 수 있는 일이다 라고 이미 약속해 주신 거예요. 어렵나요? 쉽게 말하면 우리의 힘든 일이 우리를 죽거나 상하거나 망하게 하지 않는다. 그리고 밑에 보면 영어로 큰 글씨로 돼 있죠. Way of out. 우리가 그것을 다 지나가고 끝내는 길을 하나님께서 이미 셋해 주셨다. 세팅되어 있다. 여러분, 그러면 우리가 힘들 때 이 말씀이 기억난다면, 이 말씀이 믿어진다면 걱정할 필요가 있어요? 무서워할 필요가 있어요? 하나님을 원망하거나 하나님이 없다고, 보이지 않는 작은 바이러스처럼 하나님 보이지 않는다고 그렇게 생각할 이유가 없는 것이죠. 앞에 사진 2개 볼까요? 이 아저씨들이 무엇을 만들고 있을까요? 퀴즈! 바로 칼을 만드는 사진이에요. 구글을 통해서 찾아봤어요. 칼. 이 칼을 만들기 위해서는요, 철을요, 빨갛게 뜨겁게 달구고, 또 앞에서 지금 망치로 세게 때리고, 또 차가운 물에 또 차갑게 하고, 뜨겁게 하고, 세게 때리고, 차갑게 하고, 수백 번을 반복하는 거예요. 그래야 멋진 칼, 강한 칼, 최고의 칼을 만들 수 있는 거예요. 우리가 힘든 일이 있을 수 있지만 이미 하나님이 다 아세요. 계획된 거예요. 우리를 트레이닝 시키는 거예요. 우리 코칭하시고 티칭하시고 우리를 가르치시고 우리를 잘하게 하시고 우리가 경험하게 하시고, 이런 것들을 통해서 우리가 기술을, 스킬을, 여러분 여러 가지 사진을 통해서 우리가 트레이닝 받듯이 하나님 안에서 잘하는 거예요. 여러분, 자전거 타는 친구 있어요? 우리가 어떻게 자전거 그 스킬을 얻을 수 있어요? 트레이닝, 또는 우리가 시도해봐야지. 트라이 해가지고 넘어지기도 하고 다치기도 했죠. 그렇지만 그 마지막에 어떻게 돼요? 자전거를 탈 수 있는 거죠. 힘들었지만, 어려웠지만, 무서웠지만 내가 어떻게 자전거를 탈 수 있지? 아직 자전거를 못 타는 동생 친구들, 용기를 내서 해보세요. 그 어려운 일을 지나가면 멋지게 자전거를 탈 수 있는 거예요. 바로 그와 같은 거예요. 그런데도 너무 힘들면 어떡할까요? 성경 말씀에 그것도 다 말씀해 주셨어요. God, 하나님께서 어떻게 말씀하셨어요? God, 하나님께서 말씀하셨어요. Cast all your anxiety on him. 너의 모든 것을 하나님께 다 던져버리라. Cast는 던지는 거예요. 던지는 거. Because, 중요하죠? He cares for you, for me, for us. 하나님께서 우리를 보호해 주시는 분이시기 때문에, 보호하시기 때문에 모든 걸 다 던지십시오. 너무 힘들어요? 그럴 수 있어요. 하나님께 모든 걸 던지세요. 근데 간사님, 질문, 던지는 게 뭐예요? 하나님 어디 계셔요? 그리고 내 마음이 힘든데 마음을 어떻게 던져요? 앞에 말씀이 있어요. Then you will call upon me and come and pray to me and I will hear you. 어떻게 하는 것입니까? 하나님 앞에 가서 하나님께 소리치고 부르짖고 하나님 앞에 기도하면 내가 그것을 들으리라. 바로 기도. 어떻게 던진다? 기도로. 어떻게? 기도로 우리의 문제를 던지는 거예요. 그래서 우리의 문제, 우리의 답답한, 우리의 어려움을 하나님께 던지면 그 문제는 더 이상 내 문제가 되지 않아요. 아까 cast to him, 우리의 모든 문제를 하나님께 던지라. 그래서 하나님의 문제가 되고 우리는 하나님을 따라가고 하나님이 우리의 마음을 만져주셔서 이상하게 기도하면 마음이 기뻐지는 거예요. 여러분, 걱정할 때 동생과 싸우고 엄마 아빠 싸우고 코로나 때문에 답답하고 짜증내고 공부가 마음대로 되지 않고 내가 갖고 싶은 거, 원하는 거, 답답한 거 마음대로 되지 않을 때 기도 안 해보셨죠? 기도해 보세요. 기도하면 내 마음이 정리가 되는 거예요. 깨끗해지는 거예요. 평안한 마음이 드는 거예요. 기쁜 마음이 드는 거예요. 진짜 기도해 보세요. 여러분이 경험해 보세요. 하나님께 기도해 보세요. Cast all your anxiety on him because he cares for you. 이 말씀 우리가 함께 믿어보자고요. 우리 함께 기도해서 하나님이 우리를 만져주시는 그런 경험을 해보는 우리 유년부 친구들이 되었으면 좋겠어요. 앞에 그림을 보세요. 화를 내고 있는 바로왕. 이 바로왕이 왜 화가 나고 짜증이 났을까요? 본인이 가지고 있는 것들을 의지했기 때문이에요. 하나님께 내가 답답하고 걱정될 걸 맡기고 던지지 않았기 때문이에요.
바로가 무엇을 의지했을까요? 자기가 가지고 있던 것, his money, his soldiers, his people, his popularity, educate. 여러분, 그의 지식과 그가 가지고 있는 것들로 어려움을 이겨보고 싶었지만 마음대로 됐을까요? 그 마지막은 어떻게 됐는지 알죠? 하나님께 다 맡겨서 하나님이 명령하시길 as he commands, 하나님이 말씀해 주시길 하나님을 따라갔던 모세 type, other types, 바로 types. 우리는 어떤 모습으로 살아가야 할까요? This is Christian hope. 무엇이 참된 소망인가? That the future is in God's hands. 우리의 걱정과 근심이 있지만 그 중에도 우리가 the true hope, the real hope, the Christian hope, 그것이 무엇인지 우리가 in God's hands. Our future is in God's hand. 하나님의 손에 우리의 미래가 있기 때문에 우리는 참된 소망이 있다. 여러분, 우리가 걱정할 것 하나 없어요. 왜냐하면 하나님의 손에 우리의 미래가 달려있는 줄로 믿습니다. 말씀을 정리하겠습니다. 10가지 재앙 말씀 함께 계속 묵상하고 있어요. The eyes of faith. 믿음의 눈으로 보는 모세와 하나님의 백성의 타입. 또 전혀 보이지 않는 하나님이라고 정말 new normal, 우리의 태도를 바꾸지 않고 바로왕, 자기 마음대로 생각하는 바로왕의 타입. 우리는 어떤 타입으로 살아야 할까? 2가지 오늘 함께 묵상했어요. As God commands, 항상 하나님이 말씀하시길, 하나님이 명령하시길, 하나님의 말씀을 믿고 의지하는 자. 하나님의 말씀, 그래서 하나님의 말씀 어떻게 깨달을 수 있습니까? Hearing and the Holy Spirit. 하나님, Holy Spirit, 성령님께서 도와주셔서 remind, 다시 기억나게 해주시고 teach, 우리를 가르쳐 주세요. 우리가 묵상했고요. 2번째, God cares. 하나님의 백성들은 하나님이 케어해 주신다. 하나님께 모든 문제를 던져라. What is the casting? 무엇이 던지는 것입니까? 기도하는 것. 많이 들었지만 또 이야기하지만 간사님 자꾸 얘기하지만 기도 한번 해보자. 여러분, 부모님과 대화 잘 안 되는 친구들 있나요? 친구들과 싸운 친구들 있나요? 뭐 답답하고 여러분 하고 싶은 거, 원하는 것, 모든 것 하나님께 기도해보자. 하나님을 경험해보자. 하나님께 기도해서 God cares, 우리를 도와주시는 하나님, 그것을 믿는 우리 모든 친구들이 되었으면 좋겠습니다. 말씀을 마칩니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님의 말씀을 통하여서 우리가 믿음의 눈으로 하나님의 마음을 깨닫는 시간 될 수 있도록 도와주세요. 똑같은 하나님의 말씀이 있었지만, 하나님의 기적이 있었지만, 바로는 하나님을 전혀 의지하지 않고 하나님의 말씀에 순종하지 않고 하나님이 기뻐하시지 않는 모습으로 살았어요. 하지만 하나님의 백성, 하나님의 자녀로서 하나님의 마음을 이 시간 잘 깨달을 수 있도록 하나님 도와주세요. 하나님께서 말씀하시는 분이시다. 모세는 항상 하나님이 명령하시길, 하나님이 말씀하시길, The Lord said to Moses, 하나님이 모세에게 말씀하셨다. 하나님의 말씀과 살아갔던 모세의 모습. 하나님, 우리도 하나님의 말씀을 가까이 하는 친구들 될 수 있도록 도와주세요. 그리고 하나님께서는 하나님의 백성을 케어해 주신다. 우리가 이 믿음으로 정말로 낙심하지 않고 포기하지 않고 끝까지 하나님께 모든 우리의 문제를 기도로 던져드리고 늘 하나님 안에서 평안하게 살아가는 우리 유년부 친구들 될 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리들의 소식 유년부에서 알려드려요. 안녕하세요. 저는 윤선일 간사입니다. 첫째, 사역자 휴가. 다음 주 그리고 그 다음 주 2번의 주일을 제가 휴가를 하게 되었어요. 그러면 유년부는 예배 드리지 않아도 되나요? 아니죠. 절대로 어떤 상황 속에서도 예배를 멈출 수 없어요. 주일은 하나님의 날이에요. 주일을 좀 다른 모습으로 하나님께 꼭 예배 드릴 수 있는 우리 유년부 친구들이 되었으면 좋겠습니다. 부모님께 5가지 옵션을 보내드렸어요.
여러분이 드릴 수 있는 최고의 예배의 모습으로 꼭 예배를 하나님께 드리는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 또 제가 잘 쉬고 하나님께 또 다시 열심히 섬길 수 있도록 기도해 주세요. 둘째, 10월의 캠페인. 와, 벌써 10월이 되었네요. 새로운 10월의 캠페인은 무엇일지 궁금하지 않나요? 앞에 포스터와 제목을 함께 볼까요? 함께 읽어볼게요. 하나, 둘, 셋, 시작! I will not be shaken. 와, I will not be shaken. 우리가 왜 흔들리지 않을 수 있을까요? I have set the Lord always before me. 하나님께서 우리 앞에서 항상 인도해 주시기 때문이에요. 10월 한 달도 하나님과 함께 늘 평안한 시간들로 가득하기를 축복합니다. 셋째, 10월의 암송. 하나님의 말씀, 10월의 암송. I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I will not be shaken. 10편, 16편, 8편 말씀이에요. 와, 정말 소망이 되고 힘이 되는 말씀이네요. 함께 모두 암송하는 우리 유년부 친구들이 되기를 기대할게요. 그리고 멋지게 발표할 수 있는 친구들 꼭 선생님이나 간사님께 영상을 보내주시기를 부탁드립니다. 넷째, 모두 함께 기도해요. 우리는 항상 기도해야 해요. 매주 수요일 부모님을 통해서 기도의 제목들을 나누고 있어요. 혹시 기도하고 싶은 분, 또 특별한 기도의 제목이 있는 친구들은 간사님이나 선생님께 이야기해 주시고 생각나는 대로 꼭 코로나의 어려움을 위해서, 가족들을 위해서, 교회를 위해서, 여러 가지를 위해서 함께 기도하는 우리 유년부 모든 친구들이 되었으면 좋겠어요. 다섯째, 예배를 함께 준비해요. 앞으로 2주 동안에는 특별한 예배는 없지만, 유년부 예배는 없지만 10월 25일 예배, 간사님이 다시 돌아오면 25일 예배 때 함께 예배를 준비할 수 있도록 주기도문, 음성이나 영상, 또 찬양, 율동, 암송, 구호 등등 여러 가지 함께 준비했으면 좋겠습니다. 광고는 유선일 간사, 또 기도는 김지연 선생님께서 준비해 주시겠습니다. 이제 우리 모두 다 함께 일어나셔서 주기도문 찬양하시면서 유년부 온라인 예배 마치도록 하겠습니다. 한 주 동안에도 또 2주 동안 모두 샬롬 샬롬 샬롬.